सतसंग दो घड़िया कोई करण नसीबा वाले। 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 सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया 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 कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई कर देने वड्डे भागा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई करने नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई करने नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया सतसंगत कैसी जानिया जिते को नाम खाड़िया। सत्संगत कैसी जानिया जिते को नाम खाड़िया। सत्संगत कैसी जानिया जिथे को नाम खानिया। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाए जियो। बंदिया जेकर अख तेरी भी रब देखना चाहे। छेती जा तू संतां दे वल। छेती जा तू संतां दे वल ओ रब विखालन आए। कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया 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 कोई करण नसीबा वाले वड्डे भागा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया 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 घड़िया सतसंग दो घड़िया कोई करण नसीबा वाले। सतसंग दो घड़िया करण नसीबा वाले।
सत संग दो घड़िया। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर में जंत पाए ता कारज गुआ गए कर थरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया। गुर प्रसाद परम पद पाया। सूखे काष्ट हरिया। कोई करण नसीबा वाले सतसंग दो घड़िया। करण नसीबा वाले सतसंग दो घड़िया। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। सतसंग दो घड़िया। सतसंग दो घड़िया। ਘੜੀਆਂ कोई करण नसीबा वाले। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। कोई करण नसीबा वाले। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। कोई करण नसीबा वाले सतसंग दो घड़िया। करण नसीबा वाले सतसंग दो घड़िया। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। तू सांझा साहिब बाप हमारा। नाउनद तेरे अखट भंडारा। जिस तू देह तृप्त अंगाए सोई भगत हारा जियो। सबको तेरी आशा बैठा घट घट अंदर बुठा जियो। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता जान के बस है काम तेन। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावा मेरे मन। जेड़ा साडियां इच्छा पूरियां करने वाला गुरु अर्जन साहब मोहर लाउंदे इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता। सार तो बड़ा दाता जिहड़ा सारियां इच्छा पूरियां करने वाला। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता जान के बस है काम तेन। हजूर कहते सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े। आड़ा बोल रहा है ये ध्यान वास्ते बोल रहा है। ये ओदा नाम लैके ओनू ध्या सकदा। 84 लाख जूनियां ओदा नाम नहीं ले सकदे। बोलदियां 84 लाख जूनियां सारियां ही हैं पर दो अखर जोड़ के गुरु कह के बाज नहीं मार सकते। इको जून आपां नूं मिली हुई है जिहड़ी सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावै मेरे मना। पशु है बैल है नक विच नथ पाई है जिधर नूं मोड़ना रस्से दे नाल खिंचिया जाता है। पशु नूं नथ पाई है उन्होंने सुख कोई नहीं है बस जिंदगी के सारे दुख ही दुख है। अंत मौके मारी जाना है। सुख का साधन कोई दुख च ही रहना बस।
ਸੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੈ। ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੂ। ਇਉਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ 1,84 ਜੂਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਜਲਾਹਾ, ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਖੱਦਰ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੂਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਆਪਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਾ ਪਾਪੀਆ, ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂਿਓ ਨੀਚ ਘਰੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਬੰਸ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਬੀਜੇਗਾ ਪਾਪ ਵੱਢੇਗਾ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਬੀਜੇਗਾ ਪੁੰਨ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜੇਗਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਬ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਬ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੈਸਾ ਖੇਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੌਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਭਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵੋੜ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ।
चोरी भी पाप है, झूठ भी पाप है, चुगली भी पाप है। चुगली करनी बहुत पाप है। गोतमरीखी सतयुग विच, सतयुग दा समां सी ते गोतमरीखी गायत्री दी पूजा करदा सी, गऊ दी पूजा। उस टाइम ते गऊ दी पूजा महान सी। क्यों? गऊ दुध दिंदी सी उस टाइम। दुध दे नाल बंदा पलदा सी, कोई खास खाण नूं चीज नहीं सी हुंदी उस टाइम। ते दुध नूं याद ला लईए आपां अनेकां शक्ति पदार्थ बना लैंदे हां। इस करके गऊ नूं दाता मन्निया जांदा सी। साडी खाण वालियां बहुत चीज़ां, जदों घर च लवेरा होवे ना ते सारे भांडे भरे रहिंदे आ, सारे भांडे भरे रहिंदे आ। ऊं दुध अंमृत है, दुध है ये अंमृत है। ते इस करके जिस टाइम ते गोतमरीखी नदेड़ की धरती ते हजूर साहिब ਉਹਦੀ जगह भी है उत्थे हुण, ते गऊ की सेवा करदा, गऊ गायत्री की पूजा करदा सी। ते गायत्री की पूजा करदा सी। जिहड़ी गदावरी है ना, गदावरी गायत्री दे नाम ते तीर्थ है, जिन्हें आपां गदावरी कहने। हजूर साहब, गायत्री, गोतमरीखी ते गदावरी, ਉਹਦਾ नाम तीर्थ है। ते गोतमरीखी के जो घर वाली सी वो बड़ी खूबसूरत सी, वो सुहपण वाली सी, सुहपण वाली। एक बारी ऋषियां की सभा लगी, उत्थे इंद्र देवता भी आया। इंद्र देवता लुभाएवान हो गया, जानी लोभी हो गया, पाप का शिकार बन गया। किवें भी गोतमरीखी की जो घर वाली है ना, भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ माड़ा कर्म करिए, माड़ा कर्म है। ते सोचता रहा, कई बाल छल करता रहा। गोतमरीखी महापुरख सी, महापुरख कहते एक महापुरख, एक दोस्त, दोस्त यानी मित्र, एक विद्या गुरु, एक राजा। इन्हां दा जिहड़ा परिवार ना, उहदे वल अख भर के झाकना नहीं चाहिए। आप दा दोस्त होवे, उहदे घर वाली, उहदी भैण, उहदे वल माड़ी दिशा नाल वेखना नहीं चाहिए। कहंदे जदों तां तू माड़ी दिशा नाल वेखेगा, दूजे जन्म दे विच तो लग के गां 7 जन्म अन्ना जम्मेगा, जम्मे की निगाह नहीं होगी तेरी। तू आपदे दोस्त दे नाल धोखा कर रहा, मित्र दे नाल। गुरु पीर महापुरख ते ओनू मत्था टेकदा ते ओदे परिवार दे नाल धोखा कर रहा। जिवें गंगू पापी चंद्रा, चंद्रा आख्या, गंगू पापी चंद्रा कदे ना बनया मीत, खुरजी जो घर रख ली होर पाप ते नीत। गुरु नाले तो 21 साल गुरु का रसोईया रहा, ते नाले फिर भी गुरु दी जड़ा वड्ढण ते हो गई, ते कलंकी हो गया गंगू पापी चंद्रा, ते नाले चंद्रा नाले पापी है। पर इस करके विद्या गुरु तेनू दूजी अख देनी है, उन्हें विद्या गुरु ने तेनू समाज सुधार ज्ञान देना। वो तो विद्या भी लवे, घर वाली ओदी लड़की ओदी भैन वाल माड़ी दिखा ना देखे। ये विद्या तेरी लई हुई, इहने तेनू नरकां नूं ले जाना, पापां दे घरे ते चक्के नहीं जाने। एक राजा होवे, राजा साझा हुंदा सारिआं दा। इवें जिहड़ा गोतमरीखी सी महापुरख सी, सिमरन वाला सी, ते इंद्र ब्राह्मण सी, आपदे आप देवता खवाउंदा सी।
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵਾਏਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਹਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਛਲ ਕਰਾਂ। ਛਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇੰਨਾ ਤਪੱਸੀ ਸੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦਾ, ਕਰਮਾ ਭਰਦਾ, ਲਾਂਘਾ ਭਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਦੂਜਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਹ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਐਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਦਰ ਮਾਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਹੀ ਪਵਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਹ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੀ। ਇਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਗੋਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ। ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ 12:15 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦਾ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਤਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਬਾਂਗ ਬੋਲੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਨਾ ਗਧਾ ਹਿਣਕਦਾ, ਬਲਦ ਰੰਮਦਾ, ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਭਾਗਤਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਬਾਂਗ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁੱਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਕੁੱਕੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ। ਕੁੱਕੜ ਕਮਾਈ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਵਰਤੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛਕ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਬੁਰਾ। ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਪੜਦੇ ਆ ਜੰਜਾਲ ਬੁਰਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਦਵਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਾਮ ਵੱਲ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥ ਠਾੜ ਤੇ ਜਾਵੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗਾਇਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ, ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਜਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ
तेरे घर नूं डाका पै गया, छेती जा। गौतम ऋषि नहाउंदा नहाउंदा भज्जिया, मोढे ते गिल्ली धोती सी ओदे, ते गौतम ऋषि जदों आया ते ओह टाइम इंद्र देवता माड़ा कर्म करके चल तुर गया सी, साफ तुर पिया सी, ते अहल्या नगन पई सी, नगन पई सी। उन्हें जदों आया तो इंद्र देवते नूं श्राप दिता, भज्जे जांदे नूं, तुरे जांदे नूं। कहंदा ओए कोड़िया, ब्राह्मणां दे घरे जन्म लेके देवतियां दे, जदों आखे ना ओए कोड़िया, 100 सराख हो गया उहदे शरीर दे विच कोड़, हुण भी है। 100 शरीर विचों पानी निकलदा इंद्र देवते दे, जिवें पेशाब आ ना उवें सारे शरीर चों धारा 100 पैंदी है। कोड़ी आके कोड़ी बंदे दे पानी चलदा शरीर च, सारे गंदा पानी मुश्किल, उहदा खास इलाज नहीं है। आपां कहने कोड़ी दे कोले ना बैठो, इंद्र देवते नूं कोड़ी आख्या जांदा। बाबा नंद सिंह महाराज कोले बाबा ईश्वर सिंह मत्था टेकिया ते सेवा विच लगे, पुछया तेरा नां की है? बाबा ईश्वर सिंह महाराज ने आख्या मेरा नाम इंद्र। बाबा जी कहते नाम ठीक नहीं है, तेरा नाम बदलना है, बदलना। ते बाबा जी का पिता कोले खड़ा सी, उन्होंने आख्या जी गुरद्वारे नाम निकलिया सी ईड़ी, इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता, ते तां इंद्र नाम रखिया। बाबा नंद सिंह महाराज कहंदे आपां गुरु साहब दी ईड़ी अखर नहीं बदलते। बाबा जी कहंदे आपां इंद्र देवता विचों कढ दिंदे। की आख्या? बाबा जी कहंदे तेरा नाम ईश्वर सिंह रख लेने, शायद गुरु नानक मेहर करे तू ईश्वर दा रूप ही बन जावे। शायद गुरु नानक मेहर कर देवे तू ईश्वर दा रूप ही बन जावे। ईड़ी वही रखी, पर बाबा जी कहते इंद्र देवता कोड़ी विचों कढ देना। ते ऐसा बाबा ईश्वर सिंह ने तप कीता ते खालसा जी बाबा ईश्वर सिंह ने अपने जीवन की यात्रा दे विच अपने पैर की चीची नूं किसे माई दा हाथ नहीं लगण दिता। आपदी पैर की चीची नूं जिंदगी दे विच किसे माई तो पैर दा छोड़ नहीं दिता, हाथ नहीं लगन दिता। बल्कि बाबा ईश्वर सिंह ने सामने अपनी अखां किसे माई दे नाल दोने अखां ही नहीं मिलाइयां। जिंदगी दे विच कई मौके बाबा नंद सिंह महाराज साखी करदे सी जती लक्ष्मण दी साखी करके बाबा जी कहते लक्ष्मण किहड़ा मर गया। बाबा जी कहते जे लक्ष्मण के दर्शन करने झोलडा वाले ईश्वर सिंह के दर्शन कर, जे लक्ष्मण जटी के दर्शन करने आ बाबा ईश्वर सिंह दे फिरदा मुंडा साडा, क्यों आ फिरदा मेरा मुंडा, मुंडा कहंदे झोलडा वाले मुंडे के दर्शन कर लो। ये भी लक्ष्मण जती नाउ घट नहीं है, वो नाम ते मैं वचन कर रहा ईश्वर नाम बाबा जी का ते बन गए, फिर ईश्वर का रूप ही बन गए। साधु बोले सहज सुभाए, गुरु नानक की गोद विच बैठा बाबा नंद सिंह बोले, खालसा दा बोलिया फिर क्या व्यर्थ है जी, वो बोलिया क्या? गुरु नानक की गोद जेड़ा बह गया ना ओदा चलिया सिमरन, सिमरन विच जो भी बोलिया बेड़ा पार। बाजू सिमरन दे विच जो भी बोले ना वो बेड़ा पार। भगत नामदेव किनारे दे बैठा गंगा ते राम 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 सिमरन करदा। एक बीबी दे घर वाला मर गया, रात नूं 12 बजे दिन चढ़ गया, इकट्ठे हो गए, नहा लिया, सीढ़ी ते पा लिया, पंडित आ गए। पंडितां ने आखिया की गल हो गई? कहंदे जवान बंदा है मर गया,
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮੌਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸੁਹਾਗ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੱਫਣ ਪਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ। ਸਾੜਨਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਖੱਫਣ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀ ਨਹਾ ਲਈ, ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਟੇ ਪੂਟੇ ਜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤੁਰ ਪਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੋ ਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ, ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਣਾ। ਵੀ ਕੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਲਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀੜੀ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਮਾਲਾ ਪੜ ਕੇ ਰਾਮ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮੱਚਣਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਵਾਂ ਭਗਤ ਤੋਂ, ਅੰਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਦਮਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਬਚਨ ਸੁਹਾਗ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਹਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਵਾ, ਸਿੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾ ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਜਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਬੀਬੀ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ। ਬੀਬੀ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਛਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬੁੱਕ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਐ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ, ਜਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਲਸ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਲੈ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 100 150, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਾ ਮਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਰੁਕੋ। ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ,
ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਰਾਮ 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 ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜਿਆ ਸਾਸ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖਾ ਸਵਾਸ ਐਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਭਗਤ ਮੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿਆ ਪਰੇ ਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਂਕਾ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਕੋਈ ਡੌਣੀ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਸਾਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਓਏ ਕੋੜੀਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੋੜ, ਇੰਦਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਪ। ਫਿਰ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਿਲ ਬਣ ਜੇ, ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਹਿਸਾ ਸਿਲ ਬਣ ਜੇ, ਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜੇ, ਇਉਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਐਡਾ ਤਪੱਸੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋਤੀ ਗਿੱਲੀ ਮਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਤੀ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਘਟੇਗਾ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਵਧੇਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਹਜੇ ਥਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੋਤ ਲੋਹ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਨੁਭਵੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 15 ਦਿਨ ਘਟੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕਰ ਪੂਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਣ ਜਿਹੜੇ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਇਤਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਘਟੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਦੀ। ਬਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਆ, ਬਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਰ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਨ 15 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਹੂਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੂ। ਜਿਹੜੇ ਬਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ, ਬਦੀ ਤੇ ਸੁਦੀ, ਸੁਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ 15, ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ, 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ, ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਕਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਕਵੇਲੇ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਇਆ ਕਰੂ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਖਸ਼ ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਕਵੇਲੇ ਵਾਂਗਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਕੜ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ, 12:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਵੇਖ ਲੋ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁੱਕੜ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁੱਕੜ ਲੋਕ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਚ ਪਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ,
गुरु तुहाडी बांह फड़ूगा ते तुसी गुरु नूं बांह फड़ाओगे ते फिर आपां तो लंघिया जाना, नहीं लंघिया नहीं जाना। एडा बली इंद्र देवता कोड़ी दा खिताब खटिया, चंद्रमा विष्णु भगवान दा रिश्तेदार, लक्ष्मी दा सका भाई है। पाप विच हिस्सा लै बेटा, झेप दे विच पाप दी झेप ना मन्निया करो। इहदा वचन पल्ले बन्ने छड़ दो। एक ने पाप करना, तैनू भी विचार करियो। फिर कोले पई सी नौजवान लड़की गोतमरीखी दी। गोतमरीखी ने उन्हें भी श्राप दिता। श्राप गोतमरीखी ने कमाई की 20,000 वरा, 20,000 वरा जप तप कीता ते गोतमरीखी दा निशान छोटा जिहा ही है। क्यों? गोतमरीखी दी कमाई सारी श्रापां च चली गई, श्रापां च चली गई। बाबा नंद सिंह मान ने 36 साल कमाई की पर किसी नूं श्राप नहीं दिता। अज बाबा जी की कमाई एक सूरज मनारा बनी पई है। श्राप विच कमाई भी बंदे दी गवाच जांदी, श्रापो श्रापी होई जांदी। गोतमरीखी का 20,000 का तप किया होया, श्रापां जी चले गए। ते गोतमरीखी की जिहड़ी कुड़ी सी ना, उहदा दोष कोई नहीं सी, दोष कोई नहीं सी। इन्ना ही सी भी वो कोले पई सी। गोतमरीखी ने उन्हें भी लत मार के आख्या, जा तेनू कुआरी नूं बच्चा होवे, श्राप देता, कुआरी नूं तेनू बच्चा होवे, श्राप। उन्हें आख्या पिता तो ब्रह्म ज्ञानी है, श्राप लगूगा। उन्हें भूरा पट लिया, उत्ते सिर रख ली, बिच वड़ गई। ते गुरमुखो शिव जी ने मंत्र दे भुलेखे दे नाल ते गुरमुखो ओ फिर हनुमान पैदा होया, उहदे पेट चों पैदा होया, जिहड़ा आख्या बच्चा पैदा होया। शिव जी ने मंत्र दिता उहनूं, मंत्र दे नाल बच्चा प्रवेश हो गया। ते गुरमुखो बचन गोतमरीखी दा टलदा नहीं। अगे पुराने समय धारणा पढ़दे सी, गोतमरीखी दा बोलना टले ते चंद्रमा नाश हो जावे, गोतमरीखी दा बोल नहीं टलिया, चंद्रमा दा नाश हो गया। कुआरी नूं बच्चा होया, लड़की नूं आख्या सिल बने, घर वाली नूं आख्या सिल बन जावे, पत्थर बन जावे, तू पछाण ना कीती मेरी। ते साध संगत अहल्या ने चरण फड़ लिया, उन्हें आख्या जी मेरा कोई कसूर नहीं, मैनू कोई पछाण नहीं आई, मैं उहदे घरे नहीं गई, मैं तो तुहाडा रूप जानिया ते मैं तुहाडी दासी हां, मैनू बख्शो। ते गोतमरीखी ने की आख्या? गोतमरीखी ने आख्या चंगा तेनू बख्शूंगा। कहंदे जी कदों? गोतमरीखी ने आख्या त्रेते च, सतयुग सी, हजे द्वापर आउणा सी, फिर त्रेता आउणा सी। चरण फड़ी रखे, कहंदी मर जाऊं। महाराज हजे सतयुग है, फिर द्वापर आऊ, फिर त्रेता, उदों बख्शोगे? मर जाऊं, तेरे चरण नहीं छोड़ू। ये गल भी पल्ले बन्नण वाली है। जे तुहानू पाप पूग लग जाए ना, कोई गलतियां हो जांदी, गलतियां दे पूत लईआं ते तुसीं किसी चंगे बली रब दे आशिक महापुरख दे चरण ना छड्डिओ। मर जाऊं, तेरे चरण ना छोड़ू। गोतमरीखी दे चरण छड्डे ही ना, फड़ी रखे, कहंदी मर जाऊं, तेरे चरण ना छोड़ू, कोई रवायत करो। गोतमरीखी ने आख्या भी मेरा बोलता हो गया, त्रेते च बख्शूं तैनूं, त्रेते बख्शी जावेगी। उन्हें आख्या ना महाराज, मैं तुहाडी दासी हां, मेरा वाला कोई कसूर नहीं है, तुसी कुछ रवायत करो। गोतमरीखी ने आख्या मेरा बोल पूरा हो गया, त्रेते जी बख्शी जावेगी। उन्हें आख्या जी कुछ तो रवायत करो, मैं तेरे चरण छड्डने ही नहीं। जो गोतमरीखी ने उठण ही ना दिता, चरण ही ना छड्डे, जब छड्डे ना चरण, फिर गोतमरीखी ने आख्या अच्छा चंगा, त्रेता युग पहला आऊगा, द्वापर मगरों आऊगा, युग ही बदलता।
ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ 20000 ਵਰੇ ਦਾ ਤਪ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ। ਏਕ ਸਤਜੁਗ ਨੂੰ ਏਕਾ ਆਖਿਆ, ਏਕ ਤੀਆ ਦੂਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਸੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏਕਾ ਸਤਜੁਗ। ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਮਗਰੋਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਏਕਾ ਤੀਆ ਦੂਆ ਚੌਕਾ, ਇਉਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕਾ ਤੀਆ ਦੂਆ ਚੌਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ, ਅਦਾਸੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, 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 ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ।